से प्रसंग ये प्रकार अटे परिवार बंचिवा अर्थात परिवार को बंचाइबा परिवार बंचांतु बोली जोटा कह जाए से विषय हम माने आलोचना करबा मो पे माने सरकार को कोन एजेंडा चली ना से गच्छ गुड़िक कि बंचियो गच्छ बंचांतु बोली सब देखिए साइन बोर्ड रास्ता गला लिखा जाउची गच्छ बंचांतु चारिआडे सरकार भी कौन कर गच्छ गुड़िक लगौଛନ୍ତି अनेक स्थान मान वर्षा दिन आसा पूर्व सब लगुच पानी दिए सब योजना चलती गच्छ गुड़िक बंचु बोली भल गच्छ लगे काले किए उपाड़ी ने देखी अनेक समय लोक मैंने भल 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 गछ शिशु गछ उपाड़ी नहीं जाती से सब न लगे कौन कर साधारण गच्छ गुड़िक से लगाउଛନ୍ତି लोक मैंने टिके बदी भल गछ देखले कि झिंकी से जाली को से गछ सब नहीं जाती लोक मैंने से कौन कर साधारण गछ गुड़िक लगाउଛନ୍ତି एमती गछ गुड़िक लगाउଛନ୍ତି कई मत जेपरी से गछ गुड़िक उपाड़ी कि नेबे नहीं कि आज आम देखा मैंने परिवार किपरि बंचिब आम पूर्व पीढ़ी मैंने से देखिए अनेक समय पूर्व लोक मैंने पूर्व पुरुष लोक मैंने गंडगोल लगुले मसे मसे कथा हो मसे रु अधिक बेसी दिन मत से कथा हो मात्र से अलग हो मो पे कि आज परिवार गुड़िक देखिए जमी आम चाइना चाइना खंडे चाइना माल जो कहुए से प्रकार हो परिवार गुड़िक टिके टिके कौन हो से भांगी जाऊँगी नई बोलूँ चाइना माल पर चाइना प्रोडक्ट अच्छी से प्रकार परिवार गुड़िक मो पे किंतु आम भारत आम देश आम राज्य ये प्रकार किसी नथिला मो पे आगुरी सब नथिला मो पे परिवार नष्ट होगा छाड़पत्र सब गुड़िक नथिला मो पे मात्र एबे दिन दिन सब विषय गुड़ एत परिमाण बढ़ी मो पे बहुत बहुत परिमाण बढ़ी चली विशेष ख्रीष्टीय परिवार मान ख्रीष्टियान परिवार गुड़िक सब विषय देखा जाउछि मो पे गोटे प्रसंग अच्छी परिवार भांगार योजना कि आज आम मो पे मैंने गोटे परिवार किपरि बंचातु से विषय आम अल्प समय आलोचना परिवार किपरि बंचब आम परिवार किए मत भांगु नी मो पे आम परिवार गुड़िक निजे आम भांगु मो पे कि डोज लगे किसी लगे भांगते आम निजे परिवार को मैंने भांगी था किए बोले कंट्राक्ट नहीं था परिवार भांगा मो पे आम निजे स्वहस्त आम परिवार को आम दिन अनेक जन भांगी दौर मो पे मात्र परिवार आम केमी बचब केमी परिवार रक्षा पाइब केमी परिवार उद्धार पाइब परिवार किपरि सुरक्षित हेब यहीटा आम आज अल्प समय वाक्य आम आलोचना करवा शुण मो पे मन ध्यान शुण बहुत दुईटी आम बहुत बहुत विषय रही आज दुईटी विषय मत केत समय परवर्ती समय आम कथा किपरि आम परिवार को बंचाइबा से विषय आम आलोचना करवा केतोटी दुईटी विषय आज कह परवर्ती समय कह आम मो सहित आप खोलतु जौन तार दुई पर्व दुई पद पढ़ंतु जीशु मध्ये आपण शिष्य मानक सहित से विवाह को निमंत्रित थैंक यू ये कहानी विषय प्रथम आश्चर्य कहानी कि बहुत विषय रही मो पे 12 पद रही यार समस्त विषय दुईटी विषय आलोचना करवा परिवार जदि आम बंचाइबार अच्छी आम परिवार प्रभु को स्थान थिबार अच्छी मो पे आम परिवार प्रभु को मैंने निमंत्रण करिवार अच्छी आम परिवार परमेश्वर को स्थान थिबार अच्छी आम परिवार प्रभु को निमंत्रण करिवार अच्छी मो पे देखंतु गालिली काना नगर गोटे बड़ विवाह उत्सव चली विवाह उत्सव भांगी जाता मो पे नष्ट होता मो पे मात्र से विवाह से परिवार भांगु भांगु बंचीगला केमी मो पे से परिवार
ସେ ବାହାଘରରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। କଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପରିବାରରେ ଥିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆପଣମାନେ ସେ କାହାଣୀ ଜାଣିଥିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ ଆଉ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆମର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହେବାର ଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ଆମେ ଘର ତିଆରି କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଫ୍ରିଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିଥାଉ, ଏଇଟା ଫ୍ରିଜ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏ ଜାଗାରେ ଟିଭି ରହିବ, ଟିଭିରେ ସେ କନେକ୍ସନ ଥାଉ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଟିଭି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ରଖିଥାଉ। ଆମର ପରିବାରରେ ସବୁ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥାନ କରିଥାଉ। ସବୁ ଯାକ ଆମ ପରିବାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଏଇ ଘରେ ଏଇଟା ସବୁ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମ ପରିବାରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ରଖିବାର ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ? ମୁଁ ଥରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଜଣେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ନୂଆ ଘର, ଆଉ ଇନାଗ୍ରେସନ ତାଙ୍କର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମତେ ବୁଲେଇ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପର୍ଦା ପଡିଥିଲା ଛୋଟ ଘରଟି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଘରଟା କଣ ମିଶେଇକି ରଖିଛ, କଣ ଏଇ ଘର ଅଛି? ମୁଁ ଖୋଲିଦେଲି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୁଲ ଚେୟାର 4ଟା ପଡିଛି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ମୁଁ କରିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଯେପରି ଦେଖିବି ଆମେ ତ ଓଡିଆ ଘର ମାନଙ୍କର ଦେଖିଛୁ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘର ଗୋଟେ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଠାକୁର ଘର କଣ ସେଟା ଠାକୁର ଘର କହେ। ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କ ଘର ମାନଙ୍କରେ ମାନେ ସବୁ ମୋ ପୁଅର ଏଇ ଘରଟା, ଏଇଟା ମୋ ପୁଅର, ଏଇଟା ମୋ ଝିଅର, ସବୁ ସଜେଇଥିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଥିବେ। ଏଇଟା ଆମ ବୁଢାବୁଢୀଙ୍କର ଏଇଟା ବୋଲି କହିବେ, ଏସବୁ କହନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ବୋଲି କେହି ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। କିଏ କରନ୍ତି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଘର ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସବୁ ବନାଇଥିବ। ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ଆମର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ଏଠି ଫ୍ରିଜ ଏସବୁ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ କାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ? ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ଓଡିଆ ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଜଣ କରିଥାନ୍ତି ଘର ଓଡିଆ ଲୋକ ମାନଙ୍କର, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଠାକୁର ଘରଟେ କରିଥାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ। ସତରେ ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ ଥାଏ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା ସେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତେ, ଯୀଶୁ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଭାବନ୍ତୁ ସେଠି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ବାହାଘର ଚାଲିଥିବ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଡାଲି ନିଅଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ନା ଟିକେ ଗରମ ପେଜ ବା କଣ ପକା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପେଜ ପୁରେଇ ଦିଅ, କଣ ଏସବୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ, ଏସବୁ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କିଛି ନଥିଲା ହିଁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ମୋଟା ବହଳିଆ ଦଉଥିଲେ, ଏବେ କାହିଁ ପାଣିଆ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି କହନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଏଠି ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ଥିଲେ ତ ପାଣି ଭରିଥାନ୍ତେ, ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଥିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଆମ ପରିବାରରେ ରହିବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ କାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ? ଏଇଟା ଆଜି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଏଇ ବିଷୟ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଏଇ ଯୋଉ ବାହାଘର, ଏଇ ପରିବାର ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ପରିବାରରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ପରିବାର ଗୁଡିକ ଦେଖିବେ ଅନେକ ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆମେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବା ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ, ଯେପରି ଆମ ପରିବାରରେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପରିବାର ଉପାସନା କରିବା। କଣ ଏଇଟା? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପରିବାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାରରେ ସବୁର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ଲୋକ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ସମସ୍ତେ,
ଏଠି ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ପରିବାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ପରିବାର ଉପାସନା ନାହିଁ, କୋଉଠି ପ୍ରଭୁର ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ନାମରେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକା ଆମେ କେକ୍ କାଟିଗଲା ବେଳେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଯାନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାରରେ ଆଜି ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି, ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ପରିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେମାନେ ଲୁଗା ପାଲଟି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ବେଲ ଘଣ୍ଟି ଧରିକି ଆଉ ଧୂପ ଧରିକି ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖନ୍ତି କିପରି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କୁଆଡେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ କିପରି ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଭାଇ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବାସ୍ତବ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣମାନେ କରୁଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଜଗତକୁ ଦେଖାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେ ଅନେକ ଜଣ ସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ କିପରି ପ୍ରଭୁ ରହିବେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ସେପଟେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଏମିତି ଗୀତ ବାଜୁଥିବେ ସିଆଡେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରୁଥିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବୁଝିବା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମର ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିହାତି 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 ରହିବାର ଅଛି। ଯଦି ରହିବ ଆମ ମାନଙ୍କ ପରିବାର ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ବଞ୍ଚିବ। ମୋ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ସ୍ଥାନ ହେବାର ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେଇଦିନ ସେ ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଥିବାରୁ ସେ ପରିବାର କିପରି, ଯଦି ଭୋଜିରେ ଜିନିଷ ସରିଯାଏ କେମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇ ଜାଣିଥିବେ, ଅନେକ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଦାକ୍ଷର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ବଞ୍ଚିଲା। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆମ ପରିବାର ଯେକୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯେକୌଣସି ଥାଏ, ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମ ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି, ଆମ ପରିବାର ବଞ୍ଚିଯିବ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ଥାନ ଥିବ ଦରକାର। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଏ ଜାଗାରେ କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଯଦି ପରିବାର ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାରକୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ ପଢିବା ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି, ଲୁକ ତାର 10 ପର୍ବ 38 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କଣ ପରିବାର ନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ହୁଏ? କେତେ କହିଲ ଭାଇ? ଲୁକ 10 ପର୍ବ 38 ପଦ। ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ମାର୍ଥା ନାମରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ପ୍ରବେଶ କଲେ? ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଣ କର, ଆମ ଘରକୁ ଆସ ବୋଲି। ଆମ ଘରେ ଜାଗା ଅଛି, ଆମ ଘରେ ବସ ବୋଲି କହିଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମ ଘରେ ମିଟିଂ କରିବା, ଆମ ଘରେ ଆମେ ସଭା କରିବେ, ସବୁ ବିଷୟ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାର୍ଥା ଡାକିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ପରିବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ କଣ ସେ ପରିବାରରେ କଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାଇ ଲାଜାର ମରିଯାଇଥିଲେ, ଲାଜାର ବଞ୍ଚିଲେ କେମିତି? ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ପରିବାରରେ ଡାକି ଆଣିଲେ। ସେ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସମସ୍ୟା ଥାଇକି ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆମର ସମୟ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରମାନେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ସେଠି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥାନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କରିହେବ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କରିଛନ୍ତି, 4 ଦିନର ସଢି ଯାଇଥିବା ଶବ ସେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ଏହା ସେ ସବୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ସବୁ ହେଲା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ
ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଆସିକି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ କାରଣ ସେ ପରିବାରରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପରିବାର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ଆମ ପରିବାର ଯଦି ପରିବାର ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାରରେ କଣ ଥାଉ କି ନଥାଉ ପ୍ରଭୁ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହିବାର ଅଛି। ଯଦି ପରିବାର ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ନଥିବ ପରିବାର ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ପରିବାର ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର ପୁରା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟରେ। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଝଗଡ଼ା ଜାତି ମେଣ୍ଢା ମାନେ ଯେମିତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ପରିବାର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ମୋ ପରିବାରରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ରହିବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ସେଇ ଯୌନ ପଢିବା ମାନେ ଯୌନ 2 ପର୍ବ 1 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଯୌନ 2 ପର୍ବ 1 ପଦ। ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଗାଲିଲେର କାହ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ହେଲା, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ସେଠାରେ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଚାହେଁ ଯଦି ପରିବାରରେ ବା ପରିବାର ବଞ୍ଚି ବୋଲି ଚାହୁଁ ଆମେ ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାରରେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିବାର ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆଜି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ରୁମରେ ଅଳିଆ ଗଦା ଭଳି ଲୋକମାନେ ରଖନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଯତ୍ନ ନେଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଲା ଫଟୋ ଧରିକି ସେମାନେ ଦେଖି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ବାବା ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପିସ୍ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାବନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ପରିବାର ମୋର ସବୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଏବେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ବୋଉ ତା ପିଲା ଉଠି ସକାଳୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଉଠିବ 9ଟାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାତ ମା ଥିଲେ ପ୍ରାୟତଃ 75 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହବ। ଆଉ ସେ ମୁଁ ଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ମତେ କହିଲେ। ମୁଁ ଦେଖି ଉଠୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ଯାଇଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘର। ଆଉ ସେ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ଜବାବ ଦେଲା, ବୁଢୀ ଗୋଟେ ବେକାରଟା ରହିନି କହିଲା। ମତେ ଟିକେ ଖରାପ ଗୁଲାରେ ବୋଉ ଟିକେ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି। ତାହେଲେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ କଣ ଖରାପ 9ଟାରେ ଉଠିବ ସେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଯେ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆମର ପରିବାର ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଉ ବଞ୍ଚୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ ଆମ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଚୁନୁ ଗୁଣ ଯିଏ ବି ଥାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ତା ସହିତ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଥିବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚୁଅର ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଥିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। କଣ ଟିକେ ହେଲେ ସେ କଣ କହିବେ ନା ଆଜି ଆମକୁ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ଥରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ମତେ କରୋନା ଆସିଥିଲା ମତେ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ପଇସା ପଠାଅ, ତାର ବି କାମ ନାହିଁ, ତାକୁ ଘରେ ସେ ପଡିଛି। ଆଉ ମରି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଯଦି ବିଷୟ ଆମେ ଭୁଲ କରିଥାଉ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଟିକେ ଯଦି ଡେରିରେ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଆସିଲେ, ଆମ ପୁଅ ଡେରି ଆସିଲା ଆଉ କଣ ହେଲା କାହିଁକି ଲାଇଟ୍ ଲଗୁଛୁ ରେ, ଏଇ ସବୁ ସେମାନେ କଣ କାହିଁକି ଏତେ ଡେରି ଆସିଲା। ଝିଅମାନେ ଆମ ନାତି ନାତୁଣୀ ଡେରି ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଗିଦ କରନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିଛି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ପିକ୍ଚରଟି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ନା କଣ ସେଟା
नहीं सॉरी बागवान 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 पिक्चर मତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଅଛି ମୋ ପିଲାମାନେ এই প্রকার পরিবার গুড়িক মানে যদি বঞ্চাইବାକୁ ଚାହେଁ ମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆମଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନେ, ଆମଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ସଜାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆମ ପରିବାର ରହିବା ଦରକାର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ, ଆମ ପରିବାର ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ରହିବାର ଅଛି। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାଏ ମୋ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରି କରୁଥିଲେ, ମା ଏଠି ଠିକ ଅଛି ମା, ସବୁ ପଚାରି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଆସିକି ପଚାରିବେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆସିକି ମା କହେ ମା ଏମିତି କରୁଥିଲେ ସେମିତି ହେଲା ବୋଲି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବା ଆସି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଆମ ପରିବାର, ଆମର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ସେମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପରିବାର ସବୁ ଥାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଆଉ ବୋଉ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ, ବୟସ୍କ ଲୋକ ପିତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା, ପିତା ମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଥାଏ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ, ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ବାହାଘରରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆମ ପରିବାର ଏହା ରହିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ, ଆମକୁ ଗାଇଡ କରିପାରିବେ, ଆମକୁ ଠିକ ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ କଢାଇ ନେଇପାରିବେ ମୋ ପ୍ରିୟ। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ ମୋ ପ୍ରିୟ। ଆମ କଟକରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇ ମାନେ ବୁଢା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିକି ମୋ ପ୍ରିୟ। ପିଲାମାନେ କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିଏ ଡକ୍ଟର, କିଏ କଣ ମୋ ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମା ବାପା ଆଜି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ମୋ ପ୍ରିୟ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ସୁଖରେ ଅଛୁ ବୋଲି କହିଲେ, କଣ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ମନର ଯେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ମନ କେମିତି ଥିବ। ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେମାନେ, ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ଆମ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ମା ବାପାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତୁ କାହିଁକି ଅଛୁ? ତୁ ଏଠି ରହି ତୁ ସେଠି ରହି କେବଳ ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହିଁ ସବୁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ପରିବାରକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ପରିବାର କେତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ କହୁଥିଲା, ଆଉ ମୋ ମାକୁ କେହି ପଚାରିଲେନି। ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅବଶ୍ୟ ବଡ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଭାଇ ଡକ୍ଟର, କି ବଡ ବଡ ସବୁ ପୋଷ୍ଟରେ, ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାର୍ପେଣ୍ଟର। ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେହି ମାକୁ ପଚାରିଲେନି, ସିଏ ଆଣିକି ତା ମାକୁ ରଖିଛି। କହିଲା ମୁଁ ଯାହା ମୋ ଡାଲି ଭାତ ଖାଇ ପାରୁଛି, ମୋ ମା ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆଖି ଲୁହା ଯାଉଛି, ତୁମେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ତୁମେ ମାକୁ ତମ ପାଖରେ ରଖିଛ। ଆଉ ଆଠୁ ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଟ। ପିକ୍ଚର ଦେଖିଥିଲି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆଉ ଶଶି କାପୁର କହୁଥାଏ ମୋର ଏତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏତେ ଅଛି, ସେ ଅଛି, ସେ ମୋର ଗାଡି ଅଛି, ମୋ ସବୁ ଅଛି କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କହୁଛି ଲାଷ୍ଟରେ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ମା ଅଛି। ସେ ସବୁ କହିସାରିଲା, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କହୁଛି ମୋର ମୋ ପାଖରେ ମୋର ମା ଅଛି। ପୁରୁଣା ପିକ୍ଚର ସବୁ ଆଜିକାଲି ତ ସେମିତି ଅଛି, କାହା ବିଷୟ ଥାଏ ମୋ ପ୍ରିୟ। ଆମେ ଭଲ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଖରାପ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ। ଆଜି ଆମେ କେତେ ଜଣ ଆମେ କହୁଛୁ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ବାପା ମା ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମ ପରିବାରରେ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆମ ପରିବାରରେ ଆମ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରହିବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ରହିବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ହିତୋପଦେଶ ତାର 11 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଏ, ପଢନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜାତିର ନିରାପତ୍ତା ନିର୍ଭର
ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ସୁପରାମର୍ଶ ଭାବରେ ପରିବାରର ପତନ ହୁଏ। ଆମ ପରିବାରରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ରହିବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ସୁପରାମର୍ଶ ଦେବା ଲୋକ, ରାଇଟ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ଆମଙ୍କର ପିତାମାତା, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମା ବାପା ଯେଉଁମାନେ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ସେ ଫଟୋକୁ ଧରି ମୋ ମା ଲୋ ବାପା ଲୋ ଆଉ ଥାଏ ମୋ ମାନେ ଆଗରେ ଏତେ ଲୋକମାନେ ବଡ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୋ ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ପରିବାରରେ ଏଇ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ମୋ ମାନେ ଏବେ ଫଟୋକୁ ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କି ଲାଭ କାନ୍ଦିଲେ? ମୋ ମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋ ମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମୋ ମାନେ ଆମ ଛୋଟ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର, ଆମ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ମୋ ମାନେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ ମୋ ମାନେ। ଆଜି ଗୋଟେ ପରିବାର ସେମାନେ ଯାଇକି କଟକରେ ରହିଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡିକି, ଛୋଟ ଛୁଆ ଆୟା ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆକୁ ସେମାନେ ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ ମୋ ମାନେ। ଯଦ୍ୱାରା ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଭାବରେ ଶାଶୁ ମା ବାପା ଯେପରି ଆମର ସନ୍ତାନର ଯତ୍ନ ନେବେ, ଆମମାନେ ଆୟା ରଖିଲେ ସେ ଯତ୍ନ ନେବ, ଆଉ ସେ ପରିବାର କିପରି ମୋ ମାନେ ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି। ଆମର ବହୁତ ପରିବାରକୁ ଯାଏ ଦେଖିଥାଏ ମୋ ମାନେ। ବାପା ମା ମାନେ ଆମଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଆମ ପରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ମୋ ମାନେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବାରରେ ସେ ଆୟା କଣ କରିବ? ମୋ ମାନେ এই প্রকার আজ পিতামাতাଙ୍କୁ ଛାଡି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ, ଯେ ଘର ତ ମା ସେଇ ପାଖରେ, ବାପା ମା ସେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ବୋଉ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିବି, ବୁଢା ବୁଢୀ ସେବା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଅଲଗା ଭଡା ନେଇକି ରହିଲେ। ସେ ବୋଉର ଦୋଷ ନୁହଁ, ସେ ଦୋଷ ହଉଛି ସେ ପୁଅର। ବୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଏ ନାହିଁ, ଦୋଷ ଦିଏ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ। ପୁଅ ମାନେ ଠିକ ରହିବେ, କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ମୋ ମାନେ। এই প্রকার ପରିବାର ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ମୋ ମାନେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ଦିନ ମୋ ମାନେ ଆଜି ଆମ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବା ଅଛି, ଆମେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବା ମୋ ମାନେ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ନିହାତି ରେସପେକ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ମା ନଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ମରିୟମ ନଥାନ୍ତେ ମୋ ମାନେ, ସେ କେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦାକ୍ଷର ସରିଯାଇଛି, ସେ ଆସିକି ପରିଚାରକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ, ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କର। ବେଳେ ବେଳେ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନକାରୀ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି ମୋ ମାନେ। କେତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ କେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେଠି ଦାକ୍ଷରସ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କର। ମାନେ ଝିଅମାନେ କି ଆମକୁ ସୁପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ଯାହାକି କରିବା ଦରକାର ମୋ ମାନେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ମୋ ମାନେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥାଏ ମୋ ମାନେ। ମୋ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ ମାନେ। ଆମର ପରିବାରରେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ହେବାର ଅଛି, ଆମର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବାର ସ୍ଥାନ ରହିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ସେଇଟା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମୋ ମାନେ। ମୋ ମାନେ ହିତୋପଦେଶ 19 ପର୍ବ 20 ପଦ ମଧ୍ୟ ପଢିବେ, ସେଟା ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଏ। ପରିବାର ଗୁଡିକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ନିଜ ଲୋକ। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ, ମା ବାପା କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ନାହିଁ ମୋ ମାନେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମର ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାର ଅଛି ମୋ ମାନେ। ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବେନି ମୋ ପିଲାର ମୋ ପରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମୋ ମାନେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଭାବି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତା ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଆମ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୋ ମାନେ। ଯେବେ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ସେମାନେ ଠିକ ପରାମର୍ଶ, ରାଇଟ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ମୋ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହିବାର ଅଛି, ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହିବାର ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି ମୋ ମାନେ। ସେଇ କାନା ନଗର ବିବାହରେ ଯେମିତି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଦେଖିଲେ ମୋ ମରିୟମ, ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେହି ଦେଖିନଥିଲେ ମୋ ମାନେ।
ସେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କର। ଆଉ ସେମାନେ କଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ବାହାଘର ଖାଇବା ସରିଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ବରଯାତ୍ରୀ ରାଗିକି ପଳାନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନେ। ହୋଇପାରେ କଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବାର ସେଦିନ ବଞ୍ଚିଗଲା ମୋ ପିଲାମାନେ। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବହୁତ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଦାଖିଆ ରସକୁ। ଏଭଳି ଆଜିକାଲି ମଟନ ଦିଆହଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଦାଖିଆ ରସକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ମୋ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ମଟନ ସରିଗଲା ବରଯାତ୍ରୀ ଫେରିଯିବେ ମୋ ପିଲାମାନେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୋ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମ ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହିବାର ଅଛି, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହିବାର ଦରକାର ଅଛି ମୋ ପିଲାମାନେ। ଗୀତ ତାର 10:20 ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଏ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ରୂପା ତୁଲ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ମୋ ପିଲାମାନେ। ଗୀତ ପ୍ରଦେଶ 10:20 ଲେଖାଯାଏ ମୋ ପିଲାମାନେ। ରୂପା ତୁଲ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ମୋ ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସେ ପରାମର୍ଶର ମୋ ପିଲାମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ମୋ ପିଲାମାନେ। ଆମ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଅଛି ମୋ ପିଲାମାନେ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମର ପରିବାର ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଆମ ପରିବାର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ପୁଣି ଆମେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମଙ୍କ ପରିବାରରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ପରେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ କେବେ ସୁଯୋଗ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।